لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم तुम मत करो, जिसको पढ़ना है जाके खुद पढ़े। तुम ना करो। घर घर से आ रही है सदाया हुसैन की, घर से आ रही है सदाया हुसैन की, दुनिया समझ रही है अकेला हुसैन है। ये घर घर से आ रही है सदाया हुसैन की, दुनिया समझ रही है अकेला हुसैन है। तो अंजार मुस्तफा की फजीलत न पूछिए, ये वो नबी हैं जिनका नवासा हुसैन है, ये वो नबी हैं जिनका नवासा हुसैन है। शेर फरमाइए कि अब कीजिए अब्बास के हैबत का तसव्वुर, अब कीजिए अब्बास के हैबत का तसव्वुर, परछाई भी एक शेर के पैकर की तरह है। अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर, परछाई भी एक शेर के पैकर की तरह है। अब्बास पलट आए हैं मशकीज़े को भरकर, अब नहर निचोड़ी हुई चादर की तरह है, अब नहर निचोड़ी हुई चादर की तरह है। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। कि सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। जब से हुसैन तेरे यहाँ पांव पड़ गए, उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए। जब से हुसैन तेरे यहाँ पांव पड़ गए, उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए। तो औरों ने उनके हार बनाकर पहन लिए, जो भूल करबला की मज़ारों पे चढ़ गए। तो अख्तर हम अपनी ईद उसी दिन मनाएंगे जिस दिन फिदक के लूटने वाले पकड़ गए, जिस दिन फिदक के लूटने वाले पकड़ गए। किसी को पढ़ना है मौला तशरीफ ले चमन गुलों के लिए रात कहकशा के लिए, चमन गुलों के लिए रात कहकशा के लिए, रसूल पाक का मिंबर है मदरखा के लिए, रसूल पाक का मिंबर है मदरखा के लिए। ज़बाने आए तत्हीर चाहिए या रब, ज़बाने आए तत्हीर चाहिए या रब, मुझे कसीदे मखदूम-ए जहां के, मुझे कसीदे मखदूम-ए जहां के। कहाँ मैं और कहाँ मदहे फातिमा ज़हरा, कहाँ मैं और कहाँ मदहे फातिमा ज़हरा, मुझे बुलाया है आराइशे जिना के। है नूर फातिमा सरमाए शबे मेराज, है नूर फातिमा सरमाए शबे मेराज, ये सबसे कीमती तोहफा है मेहमा के, ये सबसे कीमती तोहफा है मेहमा के लिए। हवाए जुल्म की ज़द पर है कश्तिये इस्लाम, हवाए जुल्म की ज़द पर है कश्तिये इस्लाम, रिदाए फातिमा लाजिम है फातिमा के, रिदाए फातिमा लाजिम है फातिमा के। अली के चाहने वालों का दम न घुट जाए, अली के चाहने वालों का दम न घुट जाए, न रखो इतनी भी पाबंदियां ज़बां के लिए, न रखो इतनी भी पाबंदियां
زباں کے لیے علی ہی نقطۂ با ہیں، اب آئیں بسم اللہ، صلائے عام ہے یاران نقطہ داں کے، ستارہ کرتا ہے سجدہ علی کی چوکھٹ پر، ستارہ کرتا ہے سجدہ علی کی چوکھٹ پر، بنائے بغض و حسد ہے یہ دیگراں کے لیے۔ در علی پہ تقرر ہوا جو رضواں کا، در علی پہ تقرر ہوا جو رضواں کا، اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے، مقام آپ کا دیوار گریا ہے اے شیخ، مقام آپ کا دیوار گریا ہے اے شیخ، یہ غار سور مناسب نہیں فقاں کے لیے، یہ غار سور مناسب نہیں فقاں کے لیے، پسند خاطر زہرا ہیں داغ ماتم کے، پسند خاطر زہرا ہیں، پسند خاطر زہرا ہیں داغ ماتم کے، یہی ستارے مناسب تھے آسماں کے، یزیدیوں کی ہدایت کو صبح عاشورہ، یزیدیوں کی ہدایت کو صبح عاشورہ، رسول خود ہی کھڑے ہو گئے اذاں کے لیے۔ محمد علیہ السلام کی طہارت کا اعلان کرتا ہے۔
جیسے مولوی ملا مسجد کے اذان کے گلدستے پر گلدستہ اذان پر کھڑا ہو کر کہتا اللہ اکبر، ویسے ہی ہم لوگ یا قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے ہدایت کو پاک رکھنے کا ارادہ کر لیا اور ایسا پاک رکھیں گے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو یہ جو آئے کریمہ میں آل محمد کی طہارت کا بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، یہ اعلان طہارت ہے۔ آج آل محمد پاک نہیں ہو رہے ہیں، ایسا کہ بعض نافہم افراد، نادان لوگ، نہ جاننے والے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آج آل محمد پاک ہو رہے ہیں، بندے پاک۔ یہ پاک ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے، آج آل محمد پاک نہیں کیا جا رہا۔ جیسے ہم لوگ اور دوسرے مسلمان مسجد سے آذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر جو کہہ رہے ہیں، آج اللہ بڑا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ بزرگی پروردگار کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی آل محمد علیہ السلام آج طاہر نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ یہ تو روز ازل سے جب اللہ نے آل محمد کو خلق کیا تھا، اسی روز سے ہی ان کی طہارت کا اعلان اور ان کو پاک و پاکیزہ ہر طرح کے رزق سے کر رکھا۔ آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے انما سے۔ انما آپ جانتے ہیں بزرگوار، بچے ہمارے چھوٹے بھائی یہ نہیں جانتے ہیں کہ اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں، اور انما جس آیت کریمہ پر داخل ہو جاتا ہے تو بالکل تالے کا کام کرتا ہے۔ جیسے گیٹ میں تالا لگانے کے بعد اندر والے باہر نہیں جا سکتے، باہر والے اندر نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گیٹ میں دروازے میں تالا لگا ہوا ہے۔ تالا جو ہے وہ باہر والے کو اندر نہیں آنے دینے کی اجازت دے رہا ہے، اور اندر والے کو باہر جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ اسی طرح سے آیت تطہیر میں انما لگا ہوا، اور اس کے علاوہ بہت سارے قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے کہ جن میں اللہ نے انما کلمہ حصر استعمال کیا ہے۔ مثلا انما ولیکم اللہ ورسولہ والمؤمنون، ہے نا؟ بس اور بس، صرف اور صرف اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے، ولی خدا ہے کہ جو حالت رکوع میں زکات ادا کرے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ رسول اپنے آپ کو صرف اور صرف ڈرانے کے لیے بھیجا ہے دنیا میں، ولکل قوم ہاد، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا ہے۔ انما الہکم الہ واحد، بس اور بس، صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو لائق پرستش ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ کوئی خدا ایسا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے رب العزت کے، سوائے پروردگار، جس کے آگے سر تسلیم کر دیا جائے۔ کوئی معبود، کوئی اللہ نہیں، صرف اور صرف اللہ ہے، جس کے آگے سجدہ کیا جائے، اس کے آگے سر و سجود ہوا جائے، جس کے آگے سر کیا جائے، جس کے آگے جھکا جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے آئے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صرف اور صرف، بس اور بس علماء ہی جو ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور ہمارے ایسے علماء نہیں ہیں، وہ علماء اور ہیں جو واقعاً خدا سے ڈرتے ہیں۔ صرف اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ قرآن ہے، یہ علی رضا کے تجربے نہیں ہیں، یہ کسی عالم، کسی مرجع مجتہد کا قول نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے، اگنور کر دیا جائے، دال پر بول دی جائے، نہیں، اللہ سے صرف قرآن کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے صرف اور صرف انما یاد لگا ہے، لاک کر دیا اللہ کا انما کا لفظ کلمہ سے استعمال کرے، صرف اور صرف اللہ سے اگر کوئی ڈرتا ہے وہ علماء ڈرتا ہے۔ علماء عالم کی جمع ہے، لیکن عالم ہمارے جیسے نہیں، جنہیں کو جانتے ہی نہیں ہو کیا خوف خدا رکھتے ہیں، ہے نا؟ اللہ سے عالم علماء ہی ڈرتے ہیں، قرآن کہنا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کیوں کرنا ڈرے علماء؟ کہ جیسے ہمیں معلوم ہو جائے کیمرہ لگا ہوا ہے یہاں کے اوپر، تو ہم کلاس میں صحیح بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں؟ اچھل کود بچاتے ہیں؟ نہیں بچاتے۔ کیوں؟ اس لیے پرنسپل صاحب دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں بھی کوئی دیکھ رہا ہے،
सलवात पढ़े पर मोहम्मद जैसे प्रिंसिपल साहब की निगाह है कैमरे के ऊपर, वो हमें देख रहे हैं, इस गरज से कोई भी बच्चा शरारत नहीं कर रहा है, सब टाइम पर नमाज यहाँ पर पढ़ते हैं, भले खौफ किसी का हो लेकिन इबादत होती है अल्लाह की। क्यों हो रही है? क्यों क्लास में शराफत से बैठे हुए? इसलिए कि हमें कैमरे की नजर में है। बाहर जगह रोडों पर नहीं भी होता है कैमरा, फर्जी प्रोजेक्टर पर फर्जी पर्चा लगा हुआ है, आप कैमरे की नजर में, खबरदार कैमरे की नजर में। कमाल है, झूठ पर भी लोग यकीन करके बिल्कुल सतर्क रहते हैं, कोई हरकत नहीं होती है ना? क्यों? इसलिए कि कैमरे की नजर में। काश ये बंदे ये सोच ले कि हमें कैमरे से ज्यादा खुदा देख रहा है, ये कैमरा, इसको मिटाया जा सकता है, इसको डिलीट किया जा सकता है, इसको नाबूद किया जा सकता है। लेकिन वो कैमरा जिसे इलाही कैमरा कहते हैं, हर हरकत, हर फेल, हमारा हर काम, हर कौल, हर अंदाज कभी ना मिटने वाला है, जिसमें जब्त हो रहा है, जिसमें रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वीडियो अल्लाह बना रहा है। और कुरान में उसने कहा बोले मलू फसयरल्लाहु अलैकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, देखो अल्लाह तुम्हें देख रहा है, मेरे रसूल है पैगंबर, उम्मत को बता दीजिए मैं देख रहा हूँ तुम्हारे हर अमल को, और मेरा रसूल देख रहा है। काबिल गौर है ये जुमला है करीमा का। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि देख रहा था मेरा रसूल, ये मुल्ला कह रहा है कि देख रहा था, वो खाक में मिल गया, मिट्टी में मिल गया, नहीं। अल्लाह कुरान में कह रहा देख रहा है। अब वो चिल्लाए, अब वो और बात है कि मदीने में है हुजूर, कब्र के अंदर है, लेकिन देख रहे हैं। कौन हुजूर की बच्चों की अज़ा पर बिदअत के फतवे दे रहा है, कौन मातम कर रहा है, कौन मजलिस कर रहा है, किस नियत से हो रहा है, क्या सब अल्लाह भी देख रहा है, रसूल भी देख रहे हैं। वल मोमिनून, और कुछ मोमिनीन हैं, कुछ मोमिनून हैं कि जो तुम्हारे ऊपर वैसे ही नजरें जमाए हुए, जैसे अल्लाह देख रहा है, जैसे उसका रसूल देख रहा है। कौन है वो मोमिनीन? कुरान कह रहा मोमिनीन है जो देख रहे हैं। आप हमें मोमिन कहते हैं, हम आपको मोमिन कहते हैं, मजलिस में ऐलान होता है तमाम मोमिनीन का अल्लाह से गुजारिश है कि मौलाना तशरीफ ले आए हैं, मजलिस शुरू होने जा रही है, तो हम सब एक दूसरे को मोमिन कहते हैं। लेकिन आपको नहीं पता हमने फजर की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, हमें नहीं पता कि आप में से किसने फजर की नमाज पढ़ी और किस वक्त पढ़ी, पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते, नहीं पता, लेकिन हम एक दूसरे को मोमिन कह रहे। तो कौन है वो मोमिनीन कि जो हमें देख रहे हैं, हमारी हर हरकतों सकनात के ऊपर नजरें जमाए हुए? तो कुरान, हम अक्सर ये फिक्रा और जुमला कहते हैं अपनी तफसीरों में कि आले मोहम्मद ना होते तो कुरान समझ में ना आने वाली किताब नहीं थी। एक सलवात पढ़ लो मोहम्मद। कुरान बगैर आले मोहम्मद के समझ में आने वाली किताब नहीं थी। लिहाजा किसी ने पूछा मौला कौन है वो मोमिनीन के जिन्हें जो सारे जमाने पर नजर रखे हुए हैं? तो बताने वाले, जब पूछने वाले ने पूछा इमाम से, तो इमाम ने बताया वो हम हैं, हमारे आबा अजदाद थे और हमारी औलाद अत्हार है। इमाम रज़ा अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हर शब जुमा, इमाम ने फरमाया हर शब जुमा हमारे चाहने वालों के नाम अमाल हमारे सामने पेश किए जाते हैं। शब जुमा आने वाली है, इमाम रज़ा ने फरमाया था अपने जमाने में। लिहाजा आज भी उनका बेटा मौजूद है, हम सबके मौला मौजूद हैं कि जो हमारे हर फेल पर, हमारी हर हरकत पर, हमारे हर अमल पर नजर रखे हुए हैं। याद हो खबरदार, ये जो भी अमल अंजाम दे, ये सोच रहे हैं कि कोई देख रहा है। वो अपनी किताब का, आपको बचपन का किताब का वाक़या नहीं याद है? उस्ताद वाले में जो उस्ताद ने छुरियां और चुड़ियां दे करके इम्तिहान लिया था, जाओ सिवा करके लाओ। किसी ने तहखाने, किसी ने पैखाने, किसी ने मैखाने, किसी ने मैदान कहा सिवा करके लाए। लेकिन जो उस्ताद का लायक था उसने जिबा नहीं किया, तो क्या हुआ? सब उसका मजाक बना रहे। दुनिया मजाक बनाती है, दुनिया का काम है, दुनिया को जाने दीजिए, लानत पड़ी है दुनिया पर। मेरे मौला ने लानत दे दी है, कभी रुजू न करने के लिए उन्होंने कह दिया। लिहाजा आप भी उसी तरह से मौला के चाहने वाले हम लोगों को भी चाहिए, हम लोगों को भी चाहिए वैसी हवालत काम करके जैसे हमारे मौला चाहते थे। लोग
उसका मजाक बनाया, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो सब टेस्टर रह गए, सब हैरान आंखें गिरा हो गई, दिमाग परेशान हो गए। ये देखो ये उस्ताद के बड़े चहीते बनते थे, इन्होंने उस्ताद का ही कहना नहीं माना है, लेकिन किसी को क्या पता था वही उस्ताद का कहना मान रहा था है? पूछा भाई महमूद तुमने क्यों नहीं रिबा की? आपने कहा था ऐसी जगह रिबा करना जहाँ कोई ना देख रहा हो। मैं हर जगह गया, एक देखने वाले को पाया, कौन था? वो हमारा रब था जो हम पर हर वक्त नजरे हमारे देख रहा है। एक सलावत पढ़ो। हमारा रब था जो हमको देख रहा है, तो हम अल्लाह भी देख रहा है, रसूल भी उसके देख रहा है उसका, और हमारे मौला आका साहिब ज़मान भी हमको देख रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं, हम मक्कारी कर रहे हैं, हम हराम खा रहे हैं, हम किसके शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, कितनी किसकी चापलूसी कर रहे हैं, सब साहिब ज़मान देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब नोट किया जा रहा है। होशियार और खबरदार रहे, ये ना सोचे कि हमको कोई देख नहीं रहा है, माँ हम देख रहे हैं। तो हम लोग जो है इतने सतर्क नहीं हो जाते जब कैमरे की नजर में। अल्लाह कह रहा है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, सिर्फ अल्लाह से उलमा ही डरते, सिर्फ अल्लाह से उलमा ही क्यों डरते? इसीलिए तो उन्हें मालूम है कि कोई देख रहा है, जैसे हमें मालूम हो जाता है कैमरा देख रहा है, ऐसे उन्हें मालूम है कि देखने वाला देख रहा है हम पर, लिहाजा वहाँ न झूठ बोलना है, न मक्कारी करना है, न चापलूसी करना है, न कोई और बुरी बात। वो हर अमल वही करते हैं जिससे अल्लाह राजी हो, रसूल राजी हो, अहले बैत रसूल राजी हो। एक सलावत और पढ़ ले मोहम्मद। कितनी आयत करीमा है, इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, इन्नमा अंता मुंजिर व लिकुल्लि कौमिन हाद। एक आयत करीमा और, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ भी कलमा इन्नमा लगा हुआ है, बस और बस, इससे आसान तर्जुमा नहीं हो सकता है। हमारे अजीज बुजुर्गवार बैठे हुए हैं, इससे बेहतर तर्जुमा कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता। बस और बस इन्नमा यूं समझिए, सिर्फ और सिर्फ अमल उसका कबूल किया जाएगा कि जो मुत्तकी होगा। मजलिस किस नियत से पढ़ी जा रही है, मजलिस में किस नियत से बैठा जा रहा है, मजलिस में किस नियत से आया जा रहा है, मजलिस का तबर्रुक किस नियत से बुलाया जा रहा है। अमल कबूल उसी का होगा जो मुत्तकी होगा। यानी क्या है? यानी सिर्फ और सिर्फ लिवजहिल्लाह अमल किया जा रहा है, अल्लाह के लिए अगर अमल किया जा रहा है। मजलिस अगर ये सोच कर पढ़ी जा रही है कि इससे मेरा रब राजी हो, इससे रसूल राजी हो, इससे मेरा इमाम राजी हो, तो ये मजलिस है, वरना खाली की गुफ्तगू होगी। अगर नमाज दिखाने के लिए पढ़ी जा रही है, कैमरे में आ जाए, तो नमाज नहीं होगी मेरे अजीज दोस्तों, उठक बैठक कहलाएगी, नमाज नहीं कहलाएगी। इसलिए कि नमाज सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत परवरदिगार इश्क इलाही में अदा की जाती है, और जहाँ इश्क होता है वहाँ ये सारी बातें बगैर कहे की जाती हैं। जब इश्क में कमी होती है या इश्क नहीं होता है, तो आप देख लीजिए कैसी बात की जाती है। इश्क इलाही जब हमारे अंदर होगा तो बात और ये सलवात पढ़ ले मोहम्मद। कितनी आयत करीमा, उसके अलावा बहुत सारी आयत करीमा, खाली इन आयात को गिनाया गया तो वक्त मजलिस तमाम हो जाएगा। मैं वक्त को मजलिस क्या नाम है अपनी बातों को टाइम के अंदर खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी बातें इन्नमा युरिदुल्लाह इन्नमा वलियुकुमुल्लाह इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद इन्नमा अंता मुंजिर व लिकुल्लि कौमिन हाद, ये सारी आयात है इन्नमा से शुरू हुई है। ये क्या इन्नमा बता रहा है? इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, बस और बस मुत्तकीन के अमाल ही कबूल किए जाएंगे। यानी इन्नमा में इतनी ताकत और इतनी सलाहियत है कि इन्नमा बता रहा है कि देखो मुत्तकीन का अमल कबूल किया जाएगा, ज़ाय नहीं किया होगा, और गैर मुत्तकी का अमल कबूल नहीं होगा। इन्नमा में ये सलाहियत और ये ताकत बताई कि देखो अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, और आइम्मा अहले बैत वली है, इनके अलावा किसी को विलायत का ताज दिया नहीं जाएगा, और इनको विलायत के ताज से जुदा नहीं रखा जाएगा। एक सलावत पढ़ेगा मोहम्मद। Yeah.
اہل بیت مصطفیٰ کو تطہیر سے جدا نہیں کیا جا سکتا اور غیر کو اس چادر میں داخل نہیں کیا جا سکتا. ایک سلام پڑے بول محمد ایک اور اس سے بہتر سلام پڑے بول نمانے کی صلاحیتیں اپنی اجاگر کی اور بتایا دنیا کو دیکھو غیر کو آنے نہیں دیں گے ان کو اس سے باہر نہیں جانے دیں گے. ایک اور صلوات پڑھے بول محمد نماز مرید اللہ اللہ کا ارادہ. اچھا آپ یاد رکھیے ایک ارادہ تشریعہ ہوتا ہے جسے ہم اردو زبان میں تشریعی کہہ سکتے ہیں. پہلے خود ہی کہہ رہا ہوں فرمان صاحب آپ نے اصلاح فرمائیے گا بزرگوار. ایک ارادہ تشریعی ہوتا ہے اور ایک ارادہ تکوینی ہوتا ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ارادہ تشریعی حکم ہوا اللہ کا قرآن میں اقیموا الصلاۃ نماز پڑھو وآتوا الزکات روزہ رکھو یا ایھا الذین آمنوا ایمان لانے والو جس طرح تمہارے بزرگوں پر روزے واجب تھے اسی طرح تم پر بھی واجب ہیں. یہ ساری چیزیں تو یہ جو حکم قرآن حکم الہی اللہ کا حکم ہے لیکن یہ ارادہ تشریعی بنا ہم سب کے لیے نماز پڑھو. اب یہ ہمارا ارادہ اور ہمارے ارادے میں کوتاہی ہو جاتی ہے. ہمارے ارادے میں کوتاہی ہو جاتی ہے. ابھی پڑھ لیں گے سردی بہت ہو رہی ہے نہیں پڑھے کل پڑھ لیں گے قضا پڑھ لیں گے اس بار چھوٹ گیا روزہ اگلے سال رکھ لیں گے. یہ ہمارے ارادے میں شک و شبہ اور کوتاہیاں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا اور آپ کا ارادہ اس ارادے کو ارادہ تشریعی کہتے ہیں. لیکن جو ارادہ تکوینی ہے ارادہ تشریعی یہی ہے. ہم لوگ جو آپ لوگ سب ارادے کرتے ہیں نماز روزہ اس میں کوتاہیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور کوتاہیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ حد سے تجاوز کر جاتی ہیں. ارے مولانا یہ بات ہو گئی وہ بات ہو گئی یہ اس وجہ سے نہیں رکھ پائے اگلے سال رکھ لیں گے. ابھی جو فرصت ملی ہے اگلے سال پہ ٹال رہے ہو. کیا تمہیں یقین ہے کہ اگلے سال تک فرشتہ موت تمہارے پاس نہیں آئے گا؟ مولائے کائنات ابھی میں بیان کر رہا تھا چونکہ نہج البلاغہ میں یہی باتیں فرصت والی مولائے کائنات کی جو بیان فرمائی ہے مولا نے. ابھی جو فرصت ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. میں بھی اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا رضوان یاد رکھو یہ ابھی موقع ملا علی رضا اس کے بعد نہیں ملے گے تمہیں سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے. ہو سکتا ہے اس سے مجھ سے بہتر ملے بالکل اس لیے کہ ہادی برحق تو پروردگار ہے. انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ. اس نے ہدایت کی ذمہ داری لی. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ملیں گے مجھ سے بہتر بھی مل سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ نہ ملیں. آج جو فرصت حاصل ہے آج جو موقع حاصل ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہم سب کو. ہم سب کے لیے یہ فرصت یہ موقع اللہ نے فراہم کیا ہے. یہ بہترین موقع اس سے فیضیاب ہو اس سے مستفید ہو اس سے فائدہ ہو. آپ جانتے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آج آخری مجلس بھی ہے آج بس لہٰذا آخری ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخری ہے لیکن کام کی بات ہے. جناب امیر قہر پڑا نہیں معلوم مجھے لبنان کا تھا جس جگہ کا زبردست لوگ حکمری ہو گئی بھوکے بھرے جا آئے ہیں وہاں لوگ علی کی ظاہری خلافت ہے رزق بانٹ میں اناج بڑھ رہا رات ہو گئی آدھی رات بانٹتے بانٹتے ہو گئی. لوگ کہنے لگے بانٹنے والے یا علی آدھی رات ہو گئی ہے تھک گئے ہوں گے. تھکے خود ہیں علی نہیں تھکتے. ایک سلام بولے وہ محمد علی نہیں تھک سکتے. علی امام ہے ہادی ہے رہنما ہے. لہذا کہہ رہے علی آپ تھک گئے ہوں گے تھکے خود کہہ رہے آپ تھک گئے ہوں گے. ظاہر بات ایسے تو نہیں کر سکتے. لہذا کچھ ریسٹ کچھ آرام کر لیجیے. 2-3 گھنٹے تو بچے ہیں فجر ہونے میں. فجر
फजर के बाद बांट लीजिएगा। ना आप कहीं जा रहे हैं, ना ये अनाज कहीं जा रहा है, ना ये आने वाले कहीं जा रहे हैं, सारी चीजें मुहैया है, मौजूद है। यार 2-3 घंटे बचे, फजर के बाद बांट लीजिएगा। अब जो मौला है कायनात ने जुमला इरशाद फरमाया वो काबिल गौर, हम सब की सलाह के लिए बेहतरीन जुमला इरशाद फरमाया। मौला फरमाते ये बताओ तुम ये जो कह रहे हो 2-3 घंटे के बाद बांट लीजिएगा फजर के बाद, तुम ये 2-3 घंटे की जमानत ले लो, हमसे मौत नहीं आएगी। जमानत दिला दो कि हम 2-3 घंटे के बाद जिंदा रहेंगे। सब खामोश हो गया और अपने अपने काम पर लग गए। अली ने बताया कि देखो ये जो मौका मिला है ये फुर्सत है, इसको गनीमत जानो, समझे? इस मौके को बार गंवाना नहीं, ये मौके बार बार नहीं आते। इससे फैजियार को, अम्मा को, अब्बा को, भाई को, बहन को, दोस्तों को, अपने महल्ले को छोड़ करके आए हो, इस मौके से फैजियार को हाथ से ना देना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस आखिरी बात आपको दुआ पढ़ने को तो बहरहाल आए, ये पढ़ना पढ़ा जाए तो बहरहाल बहुत बेहतर है। पूरा अशरा पढ़ा है मैंने, बहुत बेहतर है। लेकिन हमने इसलिए नहीं कहा कि तुम लोग मेरी से नहीं माना, एक सल्पास और पढ़ रहे हो। ये है इरादे तशरीह, हमारे इरादे में कोताहियां हो जाती हैं। आज है नहीं करता है, लेकिन इरादे तकवीनी जहां कोताही का कोई सवाल ही नहीं। अल्लाह ने इरादे तकवीनी किया है, इरादे तशरीही नहीं किया। इन्नमा युरिदुल्लाह, यह अल्लाह का इरादा है। इस इरादे को इरादे तकवीनी कहा जाएगा कि जहां कोई कोताही नहीं हो सकती, जहां कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। हमारा और आपका इरादा नहीं है कि इसमें टाल मटोल हो जाए, बात के ऊपर टाल दिया जाए 2 रोज 10 रोज साल भर, नहीं। वहां अल्लाह का इरादा है। अल्लाह के इरादे में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं हो सकता। अब उसने इरादा किया है कि हम अहले बैत को पाक रखेंगे, हमने इरादा कर लिया है। ये अहले बैत मुस्तफा, ये मेरा इरादा है, तुमको हर रिज्स से पाक रखा जाए। अब आप बताइए रिज्स क्या है? जो कुरान कह रहा हर रिज्स से पाक रखा जाए। अगर हम रिज्स से मुराद ये नाली की कीचड़ ले ले तो इससे तो हमारे घर के बच्चे भी दूर रहते हैं। तो काबिल गौर फिक्र है कि बात ये जो नजिस बह रही है नालियों में, कीचड़ गंदा पानी, इससे तो हमारे घर के बच्चे भी जिन्होंने तौहीद मसाइल देखी भी नहीं है वो भी जानते हैं कि ये नजिस है। कहाँ इमाम आली मकाम, अली जैसा इमाम, हसन हुसैन जैसे इमाम, इनको तो बाकायदा तौर पर हर एक चीज से आगाह करके दुनिया भेजा गया। कायनात की हर चीज के लिए हाथी और रकबा बना के भेजा जा रहा है। तो फिर ये बात, तो इसका मतलब है कि रिज्क कोई है कि जिससे अल्लाह का इरादा है कि आले मोहम्मद को दूर रखा जाए। कौन सा है वो रिज्क? वो रिज्क मेरी नजर में झूठ है, वो मेरी नजर में रिज्क ज़िना है, मेरी नजर में रिज्क वो बेईमानी है, धोखाधड़ी है। ये वो चीजें हैं कि जिससे अहले बैत को दूर रखा गया है। अहले बैत का ना झूठ पाया जाएगा, न किसी की चापलूसी करते नजर आएंगे, न बेईमानी करते नजर आएंगे, कोई चीज ऐसी नहीं है। ये वो रिज्क है कि जिनसे अहले बैत को दूर रखा गया है। तो जब ये रिज्क है, अगर तवज्जो करिएगा, जब ये रिज्क है, झूठ बोलना रिज्क है ना, बेईमानी रिज्क है, चीजों में कमी कर देना, तौल में ना तौल में कमी करना रिज्क, अगर ये रिज्क है और इन सब को अहले बैत से दूर रखा गया है, तो जो लोग ये कर रहे हैं वो चाहे जितना अपने आप को मुसलमान और मोमिन कहें, अली से भी दूर है, अहले बैत मुस्तफा से भी दूर है। एक सलावत दूर है। हम कहते रहे, झूठ हमारी ज़बान पर कट गया है। हम
हम झूठ भी बोल रहे हैं, जब झूठ अहले बैत से दूर है, जब झूठ अहले बैत से दूर है तो कोई झूठा अहले बैत से कैसे करीब हो जाएगा? ऐसा बात नहीं है। जब बेईमानी अहले बैत से दूर है तो कोई बेईमान अहले बैत से कैसे करीब हो जाएगा? तवज्जो, काबिल गौर की बात है, इससे फायदा उठाना चाहिए हम सब। कुरान मजीद बस आखिरी बात और खत्म दुआ करूं, एक सलवात का सहारा देना मोहम्मद चाहता था और वजाहत करूं लेकिन वक्त नहीं रहा। बस आखिरी बात मकसद तक पहुंचूं, क्योंकि शहजादी की शहादत की वजह से हो रही है, उन तक बात पहुंचने के लिए आखिरी बात आप देखिए, कुरान मजीद जो है वो एक बार भी नाजिल नहीं हुआ है। इसके पहले और जितने भी सहीफे नाजिल हुए, किताबें नाजिल हुई हैं, वो एक बार भी आई हैं पैगंबरों पर। हज़रत मूसा उनसे कहा कि आकर तौरात ले लो, पहाड़ पर गए, उनको तौरात दे दी गई, पूरी तौरात। ऐसा नहीं हो कि तौरात की एक आयत यहाँ नाजिल हुई, एक आयत वहाँ नाजिल हुई, एक आयत वहाँ नाजिल हुई, एक आयत घर में, एक आयत मैदान में, कुछ नहीं है। तौरात को हज़रत मूसा के हवाले कर दिया गया। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे इस्लाह में फरमाइएगा। इंजील को इधर उधर आयतें नाजिल नहीं की गई हैं, यानी कि जहाँ ईसा थे वहाँ नाजिल कर दिया गया नहीं, ईसा को भी पहाड़ पर बुलाया गया था इंजील देने के लिए। इसके अलावा इसके ऊपर इनके पहले जितने भी सहीफे नाजिल हुए आसमान से पैगंबरान के ऊपर, वो सारे सहीफे उनके हवाले कर दिए गए थे। आयत बायत सूरा बसूरा नाजिल नहीं हुआ है, लेकिन क्या कहना कुरान करीम का और क्या कहना अहले बैत मुस्तफा का। तौरात के लिए बुलाया गया, आकर ले जाओ, इंजील के लिए बुलाया गया, आकर ले जाओ, कुरान के लिए नहीं, तुमको आना पड़ेगा। जहां नबी हुए, आयत तथहीर के लिए तुम्हें आना पड़ेगा फातिमा के घर तक। कमाल है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कि आयत तथहीर उस वक्त तक नाज़िल नहीं हुई। अगर ये कह देते उम्मत मुस्तफा कहे कि ये रसूल की मदह में आई है, रसूल की तहारत का ऐलान कर रही है, तो चादर के में लेटते ही फौरन आ जाना चाहिए था। है हसन और हुसैन की खाली तहारत के लिए अगर आई है, अली की खाली तहारत के लिए आई है, तो फौरन इन चार के बाद आ जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, जब फातिमा चादर में गई है, जब तक फातिमा चादर में नहीं गई थी, आयत तथहीर नाज़िल नहीं हुई थी। इधर फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा चादर यमनी में तशरीफ फरमा हुई अपने बाबा, अपने बच्चों और छोरे नामदार के साथ। उधर से जिब्रील अमीन कसीदा पढ़ते हुए चले आ रहे हैं और आन कर चादर थाम कर कह रहा था, आज़म अली क्या मुझे भी इजाजत है कि मैं आपका छठा बन जाऊं? तो नबी ने कहा हाँ इजाजत तो है, लेकिन छठे रहना। एक सलाम पढ़े लंबा चौड़ा कसीदा सुनाया है। जैसे आसमान पर अल्लाह ने फरिश्तों को जमा करके इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समा मबनी वला, सारी चीजें वक्त नहीं है उन सारी चीजें पढ़ने का, है ना। आसमान न बनाता, जमीन न बनाता, दरख्त न उगाता, पेड़ उसमें पेड़ फल फूल न उगाता, बस के कुछ ना होता इल्ला फी मोहब्बत औलाइल खम्सतिल लज़ीना तहतल हिसाब। इन पांच की वजह से ये सब कुछ है। इन पांच की वजह से कि जो ज़ेरे के साथ है, इनकी वजह से सारी कायनात की खिलकत हुई है। जब ये सारा कसीदा जिब्रील के साथ सारे फरिश्तों को खुदा ने आसमान पर सुना दिया, तब जिब्रील लेकर आए हैं आयत तथहीर, और आयत तथहीर लेकर आए हैं तो चादर में फौरन दाखिल नहीं हो। ये सारा कसीदा चादर थाम के सुनाया है, पहले चादर के बाहर। नुक्ता ले लीजिए, बहुत खूबसूरत है। जब जिब्रील अमीन चादर थाम कर खड़े हुए हैं, इजाजत भी है, इजाजत से पहले ये सारा कसीदा जो खुदा ने सुनाया, जमीन बनाकर चादर के करीब खड़े होकर ये सारा कसीदा सुनाया है कि अल्लाह ये कह रहा है आसमान न बनाता, जमीन न बनाता, समंदर न खल्क करता, पहाड़ न बनाता, चरिंद परिंद न होता, कुछ न होता, इनकी वजह से सब कुछ है। ये सारा कसीदा सुनाया, फिर अंदर गए, कहने लगे इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा
میں نے کہا اے جبریل یہ سارا قصیدہ چادر کے باہر سنایا، یہ سنانا تھا تو اندر جا کے سناتے۔ تعجب نہیں، جبریل جواب دے ہاں تم سمجھے نہیں، ہم نے قصیدہ اہل بیت کا چادر کے باہر اس لیے سنایا تاکہ سب سنے۔ قصیدہ باہر اس لیے سنایا تاکہ سب سنے، غیر بھی ہوں وہ بھی سنے، اپنے ہوں وہ بھی سنے، سب سن لے قصیدہ اہل بیت۔ اور تطہیر کی آیت اس لیے اندر جا کر پڑھی تاکہ آیت تطہیر میں کوئی داخل نہ ہونے پائے۔ لہٰذا میں نے اہل بیت کا قصیدہ پہلے باہر سنایا، آیت تطہیر جا کر اندر سنائی تاکہ کوئی اس میں داخل نہ ہونے پائے۔ اور تو اور حضرت ام سلمہ پوچھ بھی بیٹھی تھی کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ نبی نے کہا نہیں، انکا انت علی الخیر، انکا انت علی الخیر، آپ خیر پر ہیں۔ ام سلمہ اس بیوی، اس خاتون کا نام ہے کہ جس نے سند خیر پر رہنے کی نبی سے بدلی۔ غور کر رہے ہیں آپ کہ نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں کریں گے تو آپ پر غور خدا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے تو توجہ کریں، حضرت ام سلمہ اس بیوی کا نام ہے، یہ بھی خوبصورت سا نکتہ ہے۔ حضرت ام سلمہ اس خاتون کو کہتے ہیں، اس بیوی کو کہتے ہیں، اس بیوی کو کہتے ہیں، اس مزدور کو کہتے ہیں، اس لیڈی کو کہتے ہیں کہ جس نے خیر پر رہنے کی سند پیغمبر اکرم سے لے لی۔ اے ام سلمہ آپ خیر پر ہیں، یعنی آپ اندر نہیں آ سکتی۔ سوچئے جو خیر پر ہو وہ تطہیر میں داخل نہ ہو، جس کی زندگی شرارتوں سے بھری ہو وہ آئے تطہیر میں کیسے داخل ہو جائے گی؟ ایک صلوات ہے بس ہو جانے لگا کہ اور بڑی مجلس پاگل کون بولتا ہوں۔ خیر ہم آئے اس کے لیے ان کے غم میں غم منائیں، ان کی خوش رہیں، یہی ہماری خلقت کا مقصد۔ اس سے باہر ہماری زندگی بیکار ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی بڑی زندگی جس کے لیے اللہ کا نبی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب زہرا آتی ہیں پیغمبر کی خدمت میں تو خالی نبی نہیں کھڑے ہوتے ہوں گے، آدم بھی اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہوں گے، نوح بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہوں گے، میلائیل و میکائیل جتنے فرشتے ہیں جتنے انبیاء سب کھڑے ہو جاتے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کھڑے ہو، نبی آخر الزمان بلند ہو گیا۔ سوچیے آخری نبی جس کے لیے قرآن میں قصیدے جس کی مدح میں پڑھے ہوں، وہ نبی فاطمہ زہرا کے آنے پر کھڑا ہو جاتا، خالی کھڑا نہیں ہوتے، کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے، ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے اور عزت اور احترام کے ساتھ لا کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ وہ یہ امت کو بتا رہے ہیں، ان ساتھیوں کو، ہم نشینوں کو بتانا چاہ رہے ہوں گے رسول اللہ کہ دیکھو اس مسند پر میرے بعد اگر کوئی بیٹھ سکتا ہوگا تو یا تو ایسا ہو یا اس جیسا ہو، اس کے علاوہ اس کا غیر وہ اس مسند کے لائق قابل نہیں ہے۔ لیکن اللہ کیا کیا اس بیٹی کے ساتھ، اس کو اللہ کے نبی نے اپنا جز قرار دیا۔ فاطمہ تو بذات فاطمہ میرا جز ہے۔ کل سے جز کو جدا کر دیا جائے تو کل ناقص رہ جائے، عیب دار ہو جائے، اسی سے پائے کو ایک نکال دیے، لائق رہے گی استعمال کے؟ نہیں رہے گی۔ جز ہے جناب زہرا، رسالت کا جز ہے، رسالت کا جز ہے۔ نبی اگر علم ہے تو فاطمہ اس کا جز ہے، نبی اگر شرافت ہے تو فاطمہ اس کا جز ہے۔ جو کچھ بھی فضائل ہے پیغمبر اکرم میں، ہر فضیلت کا جز ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہر فضیلت کا جز فاطمہ زہرا۔ اس بیوی کے ساتھ رسول اللہ کیا 50 میرے دن بہت ہوتے ہیں، 2 مہینے کچھ دن کے بعد ایسا ظلموں سے کم
ایسا ظلم ڈھایا بابا کی شہادت کے بعد کہ بیوی کو کہنا پڑا سنت علیہ مسائب اللہ علیہ بابا آپ کی شہادت کے بعد آپ کی بیٹی پر اتنے مسائب ڈھائے گئے کہ اگر یہ مسائب دن پر ڈھائے جاتے تو رات کے اندھیروں میں بدل جاتے. نہ ظلم نہ ستم خدا نہ کرے کسی بچی کے ساتھ اوپر ایسا ظلم سے کرو. نگرانی بھی کل شہادت کی تاریخ بھی گزری ہے. خدا کو غم نہ دے سوائے غم یاد زہرا سوائے غم یاد محمد مصطفیٰ. جناب زہرا ہیں اور ان کی تکمیاں ہیں اور ان کا غم مسلسل بابا کے غم میں گریا ہے. بابا کو یاد کر کر کے رو رہی ہے. بابا کو یاد کر کے. لیکن وہ وقت آیا کہ جب ملعون ابن ملعون دروازہ زہرا پر کھڑے ہوئے آواز دیتے ابو الحسن کو باہر نکالو نہیں تو ہم دروازہ کھل کر توڑ دیں. ولایت کا دفاع کر رہی حضرت کہی نہیں ہم علی کو جانے نہیں. جب دروازہ نہیں کھلا تو دروازے میں آگ لگا اور ستم بالائے ستم ظلم بالائے ظلم دروازے کو توڑا گیا جلتے ہوئے دروازے. اور آپ سنتے رہتے دروازے کے پیچھے اللہ کے رسول کی بیٹی مس کر رہے گی. ایک ملعون دروازے پر لات رکھے ہوئے اور بیوی کو دبا رہا. دروازے میں جو کیل تھی وہ جناب زہرا کے سینے میں در آئی. شاید اسی لیے رسول اللہ جناب زہرا کے سینے کو بوسہ دیتے تھے اور گویا بتانا چاہتے تھے کہ یہی وہ سینہ ہے کہ دروازے کی کیل جس کے سینے میں در آئی. جناب زہرا در و دیوار و پس یہاں تک مقاتل کی کتابوں میں ملتا ہے عزیزوں جناب زہرا دروازے کے نیچے ہے گر گیا ہے دروازہ اور دروازہ جناب زہرا کے اوپر ہے گر گئی. اور حکمرانہ ملعون پیر رکھتے ہوئے دروازے کے اوپر سے گھر میں داخل ہوئے اور علی کے گلے میں رسن ڈالی اور علی کو کھینچتا ہوا لے کر چلے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے بنیاد رسول. یہاں تک روایت میں ملتا ہے جب علی کو لے کر جا رہے تھے تو بیوی نے علی کا دامن پکڑ لیا مضبوطی سے. ادھر سے ملعون کہہ رہا ہے کہ دامن کو چھوڑو ہم علی کو لے کر جائیں گے. فاطمہ کہہ رہی ہے ہم علی کو لے جانے نہیں دیں گے. جب دیکھا کہ دامن علی کا فاطمہ چھوڑ نہیں رہی ہے تو ملعون ابن ملعون آگے بڑھا. اس نے تلوار کے قبضے سے فاطمہ کے بازو پر وار کیا. جب تک زندہ نہیں معصوم عالم گریا نہ آئے تو سر کو جھکاؤ رونے جیسا چہرہ بناؤ پھر اس کا ثواب فاطمہ زہرا دیں گی. دعا کرو ان پر گریا نہ کیا جائے تو کس پر کیا جائے. ہماری ماں مر جائے تو ہم کیسے روئیں گے کیسے بلبلائیں گے. یہ حسنین کی ماں یہ امت کی ماں اس پر ہمیں کیسے گریا کرنا چاہیے کیسے رونا چاہیے کیسے بلکنا چاہیے کہ جس نے اتنے ظلم و ستم سہے اس کے باوجود ہماری آخرت کا سامان مہیا کرتی رہے. جناب زہرا کو چھوٹا دامن تلوار کے بار سے قبضے علی کو لے کر دربار میں پہنچے. جناب زہرا کو کشف فاقہ ہوا دربار میں پہنچی. ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی. خالی فقرہ کہا تھا سارے قیامت نمودار ہو گئے. اور اس بنا پر جناب زہرا کے کہنے پر کیونکہ جناب امیر نے منع کیا دیکھو بددعا نہ کرنا وہ ساری باتیں درمیان کی چھوڑتے ہوئے اصل بات کی طرف کہ جناب زہرا کے کہنے پر ان ظالموں نے علی کو چھوڑا. چھوڑنے کے بعد علی کو گھر میں لے کر آئے اور وقت گزرتا رہا. فاطمہ اسی آنگن میں گھر کے سارے کام انجام دیتی. ایک روز اپنے بچوں کو نانا کے مزار پر بابا کے مزار پر چھوڑا. چھوڑنے کے بعد کہا بچوں دعا کرو ہم کر جا رہے ہیں. شہزادی بچوں کو چھوڑ کر گھر آئی ہے. گھر کے سارے کام انجام دیے اور اسما سے کہا اسما جب تک میرے تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا کہ فاطمہ دنیا میں ہے. اور تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سوچ لینا فاطمہ دنیا سے چلی گئی. جب تک تسبیح کی آواز آتی رہی اسما خاموش بیٹھی رہی. ادھر تسبیح کی آواز بند ہوئی اسما تڑپنے لگی بے قرار ہو گئی. چونکہ وصیت تھی اسما جب میرے بچے آئے تو میرے بچوں کو کھانا کھلانا
और उसके बाद मेरे मरने की खबर देना। बच्चे उधर से उठे घर में आए, पूछ रहे अम्मा कहाँ है? कह रही है बच्चों बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ये अस्मा तुमने देखा है कि अम्मा के बगैर जाना गाना? ये अस्मा तुमने देखा है कभी अम्मा के बगैर जाना गाना? तुम क्या समझती हो कि हमें कोई इल्म नहीं है? एक ऐसी आवाज आई थी मेरी माँ दुनिया से चली गई है, बस ये सुनना था। अस्मा ने आपकी वालिदा दुनिया में नहीं है। हसनैन आए गिरजा की अली भट्ट जनाजे से वापस घर से निकले, अली मस्जिद में थे। बाबा को खबर देने के लिए मस्जिद पहुंचे। बाबा उठे, बस कुछ कहा नहीं, कमर से लिपट कर मस्जिद के लोगों ने कहा जब अली ने फातिमा की खबर शहादत सुनी तो मुंह के बल खाक पर गिर पड़े। अली को गशरे पाका दिलाया गया। अली घर में पहुंचे, सराहने पहुंचे, वसीयतनामा निकाला।